Morning and my warm greetings to everyone. I am Dr. Surabhi Chakraborty, working as an indoor medical officer in the Department of Hepatology. It's my pleasure to welcome you all to today's clinical meeting organized on the occasion of World Hepatitis Day 2026. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude to our Honorable Chairperson Sir, Vice Principal Sir, Director Sir, respected teachers, my senior and junior colleagues and beloved intern doctors for their gracious presence. Today's clinical meeting will be chaired by our respected head of the Department of Hepatology, Professor Dr. Chittaranjan Devnath Sir. We are also honored to have with us Professor Dr. Aminul Islam Sir, Head of the Department of Medicine, and Professor Dr. Johra Begum Madam from the Department of Microbiology, who will be joined us as resource persons. Today's clinical presentation will be delivered by Dr. Tisrat Sharmin, Indoor Medical Officer of the Department of Hepatology. Without taking any more time, I would like to request our respected chairperson, Professor Dr. Chittaranjan Devnath Sir, to kindly come to the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Honorable professors, senior and junior colleagues, intern doctor, welcome to all of you to today's clinical meeting organized by the Department of Hepatology. We are doing this program on the occasion of World Hepatitis Day. আমরা সবাই জানি যে তৌফিক কথা কে কিন্তু কোনো কথা বলবে না কিন্তু আচ্ছা মানে অসুবিধা না তো যে আমরা জানি যে 28 জুলাই হলো আমাদের ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে, কিন্তু এটা আমরা 2 দিন আগে করতেছি এই কারণে যেহেতু প্রতি রোববার আমাদের ক্লিনিক্যাল মিটিং এর জন্য আমরা আজকে এই দিনটা পালন করতেছি। আমি প্রথমে মানে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সার্জারি ডিপার্টমেন্টকে এবং সার্জারি ডিপার্টমেন্টের হেড তৌফিককে, যে আজকের এই ডেটটা ছিল আসলে সার্জারি, কিন্তু ওনারা এই ডেটটা আজকে স্যাক্রিফাইস করছে, যার জন্য আজকে আমরা এই দিনটা আমরা পালন করতে পারতেছি। টুডে স্পিকার ইজ ডক্টর ইশরাত শারমিন। আমি আর সময় নষ্ট না করে আমি ইশরাত শারমিনকে তার প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আর আজকে আপনারা সবাই দেখতেছেন যে আমার সাথে দুইজন রিসোর্স পার্সন আছে, ওনারা অত্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স পার্সন রিগার্ডিং দি হেপাটাইটিস। একজন মাইক্রোবায়োলজির হেড, আমার আমার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট এবং বিলাভড স্টুডেন্ট, এবং আরেকজন আমাদের আছে অনারেবল প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, যিনি মেডিসিনের হেড, আমার ছোটো ভাই। আমরা ভাবতেছি আমাদের দিনটা আজকে অত্যন্ত সুন্দর হবে, এবং আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্রেজেন্টেশনের পরে কোশ্চেন করবেন। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Good morning to all. I'm Dr. Israt Sharmin, Indoor Medical Officer, Department of Hepatology. With the kind permission of the chairperson, I'd like to start today's my presentation. Thank you, sir. Welcome to clinical meeting on the occasion of the World Hepatitis Day celebration. World Hepatitis Day 2026. 2026 theme is Let's Break It Down. Eliminating viral hepatitis as a public health threat, a 2030 implementation blueprint for preventing, diagnosing and treating hepatitis B and C. The mandate: synthesizing the WHO 2026 consolidated guidelines into actionable public health pillars. The approach: shifting from specialized individual level clinical care to decentralized primary care driven population health. The goal: 90% reduction in incidence, 65% reduction in mortality by 2030. Hepatitis B and C. WHO Consolidated Guidance 2026. Test broadly, treat almost everyone with hepatitis B virus or hepatitis C virus who qualifies. Cure hepatitis C virus in 8 to 12 weeks and keep hepatitis B virus patients on lifelong therapy with regular monitoring.
Global burden 2022, 254 million people with chronic hepatitis B virus, 50 million people with chronic hepatitis C virus, 1.3 million deaths per year from viral hepatitis, 3,500 deaths every single day. Most people are still undiagnosed or untreated. 13% hepatitis B virus diagnosed, 2.6% hepatitis B virus treated, 36% hepatitis C virus diagnosed, and 20% hepatitis C virus cured or treated. Seroprevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus in selected Asian countries. Bangladesh, hepatitis B virus 5.4%, hepatitis C virus 0.6%. India 2 to 4%, hepatitis C virus 0.5 to 1.5%. China, hepatitis B virus 5 to 6% and hepatitis C virus 0.7%. Pakistan, hepatitis B virus 2 to 4% and hepatitis C virus 4.8 to 6%. Philippines, B virus 4 to 7% and hepatitis C virus 1%. Bangladesh prevalence of viral hepatitis 5.4% hepatitis B prevalence, 0.6% hepatitis C prevalence, more than 10 million people living with hepatitis B or hepatitis C virus, and 21,000 per year estimated liver disease death. The global paradox, effective tools, rising mortality. The current reality, 2022 data, 1.3 million deaths, annual viral hepatitis deaths are rising, now comparable to tuberculosis, 83% from hepatitis B, 17% from hepatitis C. New infections, 1.2 million new hepatitis B virus cases driven by vertical transmission, mostly in the African region, and 1 million new hepatitis C virus cases driven by unsafe injections. The care gap, only 13% of people with hepatitis B virus and 36% with hepatitis C virus are diagnosed. Just 2.6% hepatitis B virus and 20% hepatitis C virus have received treatment. The 2030 target impact 90% reduction in incidence and 65% reduction in mortality. The diagnostic workup and linkage to care. Step 1, screening, serology. Use rapid diagnostic test or laboratory immune assay to detect surface markers HBsAg for hepatitis B virus and TSCB for hepatitis C virus. System upgrade reflex testing, that means automatically running a viral load test on the exact same serology is positive. Impact, eliminates the need for a second clinic visit, dramatically improving linkage to treatment. Step 2, confirm viremia. Confirm active infection using nucleic acid testing, NAT, for viral load HBV DNA, HCV RNA. Point of care, NAT or HCV core antigen. SS are valid alternatives. Step 3, stage, liver disease, resource limited. AST2 platelet ratio index score more than 0.5 indicates significant fibrosis. F2 more than 1 indicates cirrhosis. F4 resource available, transient elastography. Screening. Who should be screened and tested for hepatitis B virus infection? Recommendations, universal hepatitis B virus screening should be offered at population level at least once in adulthood in endemic regions, more than or equal to 2% prevalence. Risk-based screening should be performed in individuals at increased risk of hepatitis B virus infection, regardless of age or country of origins. New and emerging biomarkers in hepatitis B virus. Biomarkers are HBV pre-genomic RNA, quantitative HBsAg, hepatitis B core-related antigen, cccDNA, HBV RNA plus hepatitis core antigen combination. New and emerging biomarkers in hepatitis C virus, HCV RNA, HCV core antigen, anti-HCV antibody, liver stiffness elastography, microRNA. Vaccination.
In newborns, what is the optimal timing of the first dose of the hepatitis B vaccine to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus? The first dose of the hepatitis B vaccine should be administered to all clinically stable newborns within 24 hours of birth. For infant born to HBsAg positive mothers, the vaccine should be administered within 12 hours of birth, preferably together with hepatitis B immunoglobulin. Completion of the full vaccine series according to the standard schedule is necessary to ensure long-term protection. Should hepatitis B vaccination booster dose should be given to individuals who have completed the primary vaccination series. In general population, long-term protection more than or equal 20 years, rare breakthroughs, infections, see clinical disease, no booster needed. In healthcare workers or immune-compromised individuals, anti-HBs less than 10 international unit per ml, then booster dose is needed. Should hepatitis B vaccination booster dose be given to individuals who have completed the primary vaccination series? Routine booster doses are not recommended for immune-competent individuals who have completed the primary hepatitis B vaccination series and demonstrated an adequate immune response. Booster dose should be considered for high-risk or immune-compromised individuals when anti-HBs concentration falls below 10 international unit per ml. In such individuals, post-vaccination serologic testing can guide the need for a booster dose. Vaccination and harm reduction. Catch-up hepatitis B virus vaccination for unvaccinated high-risk adolescents and adults. Needle and syringe programs for people who inject drugs. Opioid agonist maintenance therapy where indicated. Use sterile safety engineered syringe for every injection. Screen all blood donations for hepatitis B virus, hepatitis C virus, HIV, and syphilis. Hepatitis B, who to treat, decision matrix, initiate lifelong treatment if any of the following are made, preferred regimens, tenofovir or entecavir. Advanced disease, significant fibrosis, more than or equal F2 or cirrhosis F4 based on APRI, that is AST to platelet ratio index or transient elastography regardless of ALT or HBV DNA levels, or viral activity plus inflammation. HBV DNA more than 2000 international unit per ml and ALT above the upper limit of the normal, 30 unit per liter for men and 19 unit per liter for women. Or clinical complexity, presence of co-infections, HIV, HDV, HCV, comorbidities, diabetes, immune suppression or family history of liver cancer regardless of ALT or HBV DNA. Or resource, limited override, if HBV DNA testing is completely unavailable, persistently abnormal ALT levels alone, at least 2 elevated readings over 6 to 12 months. Treatment goals. What are the goals of chronic hepatitis B therapy and what are the surrogate endpoints for the treatment goals? Short-term goals in both HBeAg positive and HBeAg negative patients receiving antiviral therapy. The primary short-term goal is to achieve sustained undetectable HBV DNA and normalization of ALT. In HBeAg positive patients, it is desirable to obtain HBeAg seroconversion as this reflects a favorable therapeutic response. In HBeAg negative patients, therapy should aim to maintain virologic suppression and persistently normal ALT. Treatment strategies, how to effective are current therapies? Entecavir, tenofovir, alafenamide. Efficacy, suppress HBV replication, prevent progression. Virologic response, more than 95% achieve undetectable HBV DNA, HBeAg negative. Limitations, low annual HBsAg loss. HBV monitoring. Lifelong therapy for patients with cirrhosis, monitor ALT, HBV DNA where available, APRI or fibroscan, treatment adherence, monitor renal function during tenofovir disoproxil fumarate therapy,
ultrasound plus alpha fetoprotein every 6 months for hepatocellular carcinoma surveillance in high risk patients. HBV endpoints and goals of therapy. Biomarkers or endpoint, HbSAg loss or functional cure, ultimate goal. HbSAg seroconversion, anti-HbS positive, ideal goal. Undetectable HBV DNA, treatment goal. HBeAg seroconversion, HbAg positive patients, important goal. Normal ALT, supportive goal, regression of fibrosis, long-term goal, reduce risk of hepatocellular carcinoma, long-term goal. HbSAg, key messages, HbSAg loss is the best available endpoint. Functional cure, sustained HBV DNA suppression with normal ALT prevents progression and complications. Regular monitoring of biomarkers guides treatment decisions. Hepatitis C, the curative paradigm. Treat all. WHO recommends pangenotypic direct-acting antiviral therapy for all individuals more than or equal antiviral therapy for all individuals more than or equal 3 years old with chronic hepatitis C, regardless of disease stage. Key population not treat without delay for people with ongoing risk, people who inject drugs. Pangenotypic direct-acting antivirals regimens, uncomplicated cases. Regimen 1, sofosbuvir plus declatasvir, 12 weeks. Regimen 2, sofosbuvir plus velpatasvir, 12 weeks. Regimen 3, glicaprevir plus pibrentasvir, 8 weeks. The holistic care are mandatory alcohol intake, assessment and behavioral reduction intervention for all treated patients. HCV endpoints and goals of therapy. Biomarkers, undetectable HCV RNA at end of treatment, goal early endpoint. Sustained virologic response at 12 weeks, primary endpoint goal. Sustained virologic response at 24 weeks, important endpoint. Normal ALT, supportive goal. Regression of fibrosis, long-term goal. Reduced risk of hepatocellular carcinoma and liver-related events, long-term goal. The key messages are sustained virologic response 12 is considered a virologic cure in more than 99% of patients. Achieving sustained virologic response prevents disease progression and liver-related complications. Long-term monitoring is recommended in patients with advanced fibrosis or cirrhosis. Surveillance strategies. What surveillance strategies are needed for those post-HbSAg clearance? Although functional cure significantly lowers hepatocellular carcinoma risks, residual risk patients due to cumulative liver injury, fibrosis, and metabolic or epigenetic factors. Patients with cirrhosis face an annual ACC incidence of 2 to 4%, justifying continued surveillance. Recommendations: lifelong ACC surveillance with ultrasound and alpha fetoprotein is recommended for patients with advanced fibrosis and liver cirrhosis post HbSAg clearance every 6 months. In special populations, how to manage hepatitis B virus in pregnant women. Screen all pregnant women for HbSAg early in pregnancy. Pregnant women who test positive HbSAg should be assessed for antiviral therapy according to standard chronic hepatitis B. In pregnant women with HbAg positive and or HBV DNA more than or equal 2 lakh international unit per ml, antiviral therapy with tenofovir or tenofovir disoproxil fumarate or tenofovir alafenamide should be given during the 3rd trimester of pregnancy for preventing mother-to-child transmission. In women identified as HbSAg negative, HbSAg positive during pregnancy, postpartum follow-up testing with HbSAg, HBV DNA and ALT is recommended to confirm infection status, assess disease activity, and determine the need for antiviral therapy. Counseling and appropriate management should be provided to reduce the risk of transmission to sexual partners and in future pregnancies.
Breastfeeding is safe while the mother is on antiviral therapy with tenofovir or tenofovir disoproxil fumarate or tenofovir alafenamide. Guidelines for children. Antiviral therapy in pediatric chronic hepatitis B virus infection. Antiviral treatment approved for children and adolescents include interferon alpha 2B, approved by both FDA and EMA for children aged 1 year and older. Pegylated interferon alpha 2A, approved for children aged 3 years and older. Lamivudine, approved for children aged 3 years and older. Entecavir, approved for children aged 2 years and older. Tenofovir disoproxil fumarate, EMA, 2 years and older, FDA 12 years and older. Tenofovir alafenamide, EMA, approved for children 6 years and older, weighing at least 25 kg. In a special population, how to manage hepatitis B virus in patients with metabolic comorbidities, cornerstone lifestyle intervention, diet or exercise, an adjunct for those with diabetes, pharmacologic agent, metformin, incretin-based therapies, and other emerging agents. CKD patients. Screening for hepatitis B virus and hepatitis C virus. All patients receiving hemodialysis, kidney transplant candidate, kidney transplant recipient, patients with unexplained glomerulonephritis, individuals with high risk exposure. Preventive measures in CKD hepatitis B vaccination. Vaccinate early. Vaccinate all susceptible CKD patients as early as possible in disease progression. Higher dose protocol. Patients on hemodialysis should receive a higher dose hepatitis B vaccine per local protocol. Monitor response. Monitor anti-HBs antibody levels after the vaccination series is complete. Booster if needed. Administer a booster dose if anti-HBs falls below the protective level. Treatment in CKD antiviral therapy. Preferred tenofovir alafenamide. Preferred in patients at risk of renal impairment. Entecavir, effective dose adjustment required according to eGFR, and tenofovir disoproxil fumarate, effective but requires renal function monitoring. Pangenotypic direct-acting antivirals are highly effective. Most CKD patients, including those on dialysis, can be treated successfully with appropriate direct-acting antivirals regimens. The final milestone, eliminating viral hepatitis as a public health threat by 2030, does not require waiting for new medical miracles. It requires merging world-class existing clinical tools, that is vaccines, rapid diagnostic test, direct-acting antivirals, with radical health system simplification. Take-home message, World Hepatitis Day 2026, screen early, then vaccinate, treat without delay, prevent mother-to-child transmission, monitor treatment response, work together to eliminate hepatitis. The final message, together we can eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030. Thank you. Thank you. Sir, Police. Thank you, Dr. Ishrat, for your very nice presentation. আচ্ছা, আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা যে হলো এটা আমি দুনিয়ার দিকে বলতেছি স্যার, যে তোমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারছো নাকি? বুঝো নাই? আমি একটু শর্টলি 1 মিনিট বলি তোমরা বুঝতে পারবা যে আমাদের এই প্ল্যানেটটাকে সুন্দর রাখার জন্য জাতিসংঘ 2015 সালে সব দেশের নেতারা বৈশা এই প্ল্যানেটকে কীভাবে সুন্দর করা যায় এর জন্য একটা গোল নির্ধারণ করছে। দিস ইজ কল এসডিজি গোল। গোলটা কি? যে 2030 সালের মধ্যে আমরা কি করব? 17টা পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে কি? যে আমরা পোভার্টি থাকবে না দুনিয়াতে, কোনো হাঙ্গার থাকবে না, জেন্ডার ইকুয়ালিটি হবে, ঠিক আছে, যে আমাদের নগর উন্নয়ন হবে, মানে বিচার ব্যবস্থা ভালো হবে,
কোনো ওই যে ক্লাইমেট সমস্যা থাকবে না, এইগুলি নিয়ে 17টা পয়েন্ট নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা কি, আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব। এই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে গেলে আমাদের কি করছে, আমাদের কতগুলি পয়েন্ট ওরা নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে হইতে 2030 সালের মধ্যে আমরা এই পৃথিবীতে কোনো ম্যালেরিয়া থাকবে না, কোনো কালাজ্বর থাকবে না, কোনো লেপ্রোসি থাকবে না। হেপাটাইটিস বি এবং সিকে কি করবে, ওইটাকে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা নির্মূল করবো। এর জন্য এর ইলিমিনেশনের জন্য কতগুলি ওরা কার্য নির্ধারণী ওরা ঠিক করেছে। এই কার্য নির্ধারণগুলি কি, ওই পয়েন্টগুলি কিন্তু আজকে আমরা ডিসকাস, এটা হো কি করছে, হো একটা গাইডলাইন করে দিচ্ছে যে আগে যেমন হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসের চিকিৎসা দিতে গেলে এই টাকা লাগবে, সেই টাকা লাগবে, অমুক শর্ত অমুক শর্ত, এখন কি করছে, এটাকে অনেক সিম্পল করে ফেলছে, অনেক সিম্পল করছে, যাতে বেশি পরিমাণ রোগীদের আমরা কি করতে পারি, আমরা চিকিৎসা দিতে পারি। হ্যাঁ, এবং হেপাটাইটিস বি এবং সিকে যদি আমরা নির্মূল করতে চাই, তার জন্য কি করা লাগবে, নাম্বার ওয়ান ওরা বলছে কি, যে স্ক্রিনিং করতে হবে। স্ক্রিনিং সবারই করা লাগবে। আসলে যে সমস্ত দেশের 2% উপরে যাদের সেরো প্রিভ্যালেন্স আছে বি ভাইরাস, তাদের সবাইকে কি করবে, সবাইকে ভ্যাকসিনেশন আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে আমরা কি করবো, আমরা স্ক্রিনিং করবো, আমরা সবাইকে স্ক্রিন করবো। স্ক্রিন করার পর আমরা তাদের ভ্যাকসিনেট করবো, ভ্যাকসিনেট করার পর তাদের আমরা চিকিৎসা দিব, চিকিৎসা দেওয়ার পর কি করবো, তাদের মনিটরিং করবো। আর আমরা কি চিকিৎসাটা কি করবো, আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করবো। আগে যেমন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে, কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজে আসতে হতো রোগীদের সি ভাইরাস বি ভাইরাস চিকিৎসার জন্য, এখন বলছে না, ওই চিকিৎসাটা কোথায় হবে, পেরিফেরিতে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে হবে। ওই যে আমরা নার্সদের আমরা ট্রেন করবো, স্পেশাল লোকদের ট্রেন করবো, করে আমরা ওই জায়গায় ওদের কি করবো, ওদের রোগ ডিটেকশন করব এবং চিকিৎসা দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করবো, এবং হার্ম রিডাকশন করবো। আমরা হার্ম রিডাকশন কীভাবে করবো, আমরা ওই যে যারা ইনজেক্টেবল ড্রাগ অ্যাবিউজ যারা আছে, তাদের আমরা সিরিঞ্জগুলি কি সিরিঞ্জ দিব, আমরা ওয়ান টাইম ইউজ যে সিরিঞ্জ, এই সিরিঞ্জগুলি আমরা ইউজ করতে দিব। যারা 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 এডিক্টেড পার্সন যারা আছে, ওপিয়েট যারা করে, ওদের কি করবো, আমরা ওপিয়েট অ্যাগনিস্ট আমরা দিব, যাতে করে ওদের না নেওয়া লাগে, মানে এই যে সাবস্টেন্সগুলি যাদের না নেওয়া লাগে। আর আমরা কি করব, আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করব। এইগুলি যদি আমরা করলে আমরা 2030 সালের মধ্যে আমরা হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসকে আমরা এলিমিনেশন করতে পারবো। আচ্ছা, আপনারা সবাই বুঝেন তো হোয়াট ইজ ইরাডিকেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইলিমিনেশন। স্যার, আমি কোশ্চেন করি ওদের, এই পিছনে কেউ একটা উত্তর দাও তো, ইলিমিনেশন বলতে তুমি কি বুঝো এবং ইরাডিকেশন বলতে তুমি কি বুঝো, বুঝো কিনা, কেউ বুঝো, কেউ বুঝো? আচ্ছা, আমরা কি করব, হেপাটাইটিস বি এবং ইলিমিনেট করব। ইরাডিকেশন মানে কি, টোটাল একটা ডিজিজকে কি দুনিয়া থেকে উদাহরণ করে দিল, ইরাডিকেশন। কিন্তু আমরা ইরাডিকেশন কথা আমরা বলবো কি করব, ইলিমিনেশন করবো। আমাদের টার্গেট কি, আমরা 90% রিডাকশন করে ফেলবো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, এবং মর্টালিটি কমাবো কতটুকু, 65%। আমরা সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন কতটুকু করবো, 100% রোগীদের আমরা সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন করবো। যারা ইনজেক্টেবল ড্রাগ অ্যাবিউজার, তাদের সিরিজ কয়টা দিব, বছরে প্রতি পার্সনের জন্য আমরা অ্যাটলিস্ট 300 আমরা সিরিজ দিব, যাতে ওরা কি, যাতে একই সিরিঞ্জ দুইবার ব্যবহার করা না লাগে। আচ্ছা, এখন আমার এই হলো যে, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কমেন্ট থাকে, তা আপনারা কোশ্চেন কমেন্ট তো অবশ্যই করলে পরে আমি আসি, আমাদের রিসোর্স পার্সন স্যাররা আছে, ওনারা অবশ্যই উত্তর দেবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমেই স্যার অ্যাকনোলেজ করতে চাই যে একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের ডক্টর ইরশাদ খুব নাইস প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসলো আজকে। আপনার জন্য স্যার আমার একটা কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যে স্যার, আমরা লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স যেটা পাচ্ছি ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অ্যান্ড অল আদার ডিপার্টমেন্টস, আমরা গ্রেটফুল টু ইউ যে আগে যে কেসগুলোর জন্য আমাদেরকে হয়তো ডিসিশনের জন্য আমরা ময়মনসিংহে পাঠাতাম, সময় যেত, পেশেন্টদেরও ভোগান্তি হতো। For last couple of years, we are blessed that ময়মনসিংহের বেস্ট হেপাটোলজিস্ট এখন আমাদের সাথে আছেন, এবং আমরা একই ছাদের নিচে একই দিনে আমরা ডিসিশনগুলো পাচ্ছি। স্যার, আপনার কাছ থেকে উই আর গ্রেটফুল টু ইউ। স্যার, আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন আছে আপনার কাছে স্যার। সেটা হচ্ছে, আমরা যখন কাজ করি, ওয়ান অফ দ্য কমন কমপ্লেন্টস ফ্রম দ্য স্টাফ নার্স অ্যান্ড আওয়ার স্টুডেন্টস, আমরা অনেক সময় পাই যে নিডল পিক ইনজুরি। এবং সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের 4টা ইস্যু সামনে আসে। একটা হচ্ছে পেশেন্টের স্ট্যাটাস আমরা জানি না, তার কি হেপাটাইটিস পজিটিভ অর নেগেটিভ, এবং আমার যে আমি পিকড হলাম, ইনজুর্ড হলাম, তারও ভ্যাকসিন থাকে অনেক সময়, না অনেক সময় থাকে না। এই 4টা গ্রুপের ক্ষেত্রে স্যার আমরা হাউ টু ডিসাইড যে হোয়াট টু ডু ইন দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ নেক্সট ম্যানেজমেন্ট কী হবে স্যার, এটা সম্পর্কে একটা দিক নির্দেশনা চাচ্ছি। এবং আরেকটা বিষয় স্যার, যদি একটু আগেও স্যার এটা নিয়ে আপনি আমাদের সাথে বলেছেন স্যার, ইন কেস অফ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, ভাইরাল হেপাটাইটিস, অনেক সময় পেশেন্টের সাথে কনকমিটেন্ট ফিভার থাকে,
অ্যাট দ্যাট কেস আমরা প্যারাসিটামল নিয়ে কি করবো স্যার, আপনি যদি একটু আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেন। থ্যাংক ইউ স্যার। চলো, থ্যাংক ইউ রাইসুল। এটা একটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন। এটা আমাদের 2 দিন আগে একটা ছেলে গেছিল আমার কাছে, যে তার যে রুগীর পেটের পানি বের করতে গিয়ে তার নিডল প্রিক হয়েছে, এটা কী করবে? আচ্ছা, আমি যদি ভ্যাকসিনেটেড হই, যদি ভ্যাকসিন যদি দেওয়া থাকে এবং আমি যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ না হই, ইউজুয়ালি যারা কাজ করে মেডিকেল কলেজে ডাক্তার যারা বয়স যাদের কমে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ না, যদি ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো চিন্তা নাই। তারপরেও নিডল পিক খাওয়ার পরে যদি আমরা ভয় পাই অনেক যে ভাইরাসটা আমাদের, তখন আমি কি করবো, আমি তার অ্যান্টিএইচ বেস দেখবো, অ্যান্টিএইচ বেস লেভেলটা কত আছে আমার। যদি অ্যান্টিএইচ বেস লেভেল 10-এর বেশি হয় তাহলে কোনো চিন্তা নাই, নিডল পিক খেলেও কিছু করার নাই। আর যদি কেউ যদি ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকে, যদি কারো কোনো ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকে, তার কোনো যদি ইমিউনো প্রোটেকশন না থাকে, তখন তার কী করতে, তাকে যদি নিডল পিক খায়, তাকে কী করতে হবে, তাকে বোথ অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। 6 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে মানে ইমিউনাইজ করা লাগবে উইথ বোথ ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং ওই যে অ্যাক্টিভ ভ্যাকসিন যেটা, হ্যাঁ, এটা দিতে হবে। ঠিক আছে। আর তুমি যেটা বলো প্যারাসিটামল, ইয়েস, এটা একটা ভয় অনেকের মধ্যে যে জন্ডিস হলে বোধ আর প্যারাসিটামল দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা যেটা রুটিন ডোজ আমরা যেগুলো ইউজ করি, ডেইলি 2টা থেকে মানে 2টা করে যদি আমি 3 বার দিই আমি প্যারাসিটামল, ইট ক্যান বি গিভেন, এই দিলে সেফ। প্যারাসিটামল দেওয়া জ্বর আসলে তুমি অবশ্যই দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। না, স্যার একটা ঠিক আছে, কোশ্চেন আছে। বলুন। থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্ট অফ হেপাটোলজি অ্যান্ড স্পিকার। আমার কোশ্চেন হলো, আমরা অনেক সময় সার্জারি করার আগে হেপাটাইটিস বি পজিটিভ এটা প্রায় আসে এবং আমরা একটা ডাইলেমার মধ্যে পড়ি যে কি করব। তখন অনেক সময় আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি যে না, এটা আপনি ময়ূরী মেডিকেল কলেজে যান বা আমি এটা অপারেশন করবো না। তো এই ক্ষেত্রে মানে আমাদের করণীয় কি? অনেক সময় আমরা বলি যে আপনি যান চিত্ত স্যারের কাছে যান, যে এটা চিকিৎসা নেন, হেপাটাইটিস বি নেগেটিভ হলে তারপরে আসেন। তো এই ব্যাপারে স্যার না আমাদের না, ঠিক আছে, ভেরি গুড কোশ্চেন। এগুলো তো আসলে আমরা এগুলো ফেস করি আমরা, তাই না? বি ভাইরাস পজিটিভ হলে তার ভয় পাওয়ার কিছু না, যে তার অপারেশন করা যাবে কি যাবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। যে বি ভাইরাস পজিটিভ এর জন্য তার অপারেশন করা যাবে না এমন কিছু কোনো মানে এমন কোথাও কোনো গাইডলাইন বা কোথাও বলা নাই। যেটা হলো যে যেটা গাইডলাইনে যেটা বলা আছে, যদি কোনো ডাক্তার যিনি অপারেশন করেন ওনার যদি ভাইরাস কাউন্ট যদি মোর দেন 200-200-এর বেশি, 200 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটের বেশি যদি কোনো যে সার্জন বা যিনি অপারেশন ওনার যদি থাকে, ওনাকে কী করতে হবে, ওনাকে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ খাওয়াইতে হবে, যাতে এই সার্জনের কাছ থেকে যাতে ভাইরাসটা রুগীর কাছে ট্রান্সমিটার না হয়। আর তুমি যদি কোনো বি ভাইরাস পজিটিভ পেশেন্টে যদি আমি অপারেশন করবো, আমি পার্সোনাল প্রোটেকশন তো অবশ্যই নিব, তাই না? অপারেশন করার সময় যদি আমি নিডল পিক খাই, স্কালপেল যদি এসে আমার শরীরে লাগে পরে কেটে যায়, আমি পার্সোনাল কেয়ার নিব, কিন্তু এটা অপারেশন কিন্তু করা যাবে, অপারেশন করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা হয় এমন, বি ভাইরাস পজিটিভ দেখলেই রুগীরা কী করে, রুগীরা অপারেশন করতে চায় না, রুগীরা আসে। আবার কেউ কেউ আবার এমন করে, তোমার বি ভাইরাস পজিটিভ, টাকা কি লাগবে? নর্মাল অপারেশন করতে যদি লাগে 25,000, তোমার লাগবে 1 লাখ টাকা লাগবে। চাইলে যদি দিতে পারো তাহলে অপারেশন করো, নাহলে যাও। এটাই পাইছি যে স্যার হ্যাঁ, যে আমার ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা হলো কি যে বি ভাইরাস তো খুব মানে টেম্পারেচার কিন্তু সহ্য করতে পারে না, বুঝছো? তুমি যদি ইনস্ট্রুমেন্ট যদি তুমি স্টেরালাইজ করো বললে পরে এটার মধ্যে আর বি ভাইরাস আর থাকে না ভাইরাস। থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্ট অফ হেপাটোলজি। আমরা আসলে বিনোদ যেটা বলছে, সার্জারি আমরা ওই পেশেন্টকে রেফার করে দেই না বা করি না, এরকম না। আমরা অবশ্যই সার্জারি করি এবং ইউনিভার্সাল প্রিকশন মেনটেন করে সার্জারি করি এবং সব জায়গায় তাই করা হয়। ইউনিভার্সাল প্রিকশন মেনটেন করতে গেলে আমাদের কিছু জিনিস আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপার আছে, এগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আসলে ভয়ের কোনো কারণ নাই। যেমন আমরা এই আর যেটা বলছে যে দাদা বললো যে জিনিসপত্রগুলো আমরা যে স্টেরিলাইজ করি, কি করব সেটা একই সেম জিনিস, স্টেরিলাইজেশন একই, কিন্তু ওই যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করব পরবর্তীতে 72 আওয়ার্স পর্যন্ত ওটাকে প্রিজার্ভ করে রাখবো উইদিন আপনার এই যে ব্লিচিং পাউডারের ভিতরে রেখে দিলে, আর যে ওটিটা আমরা ইউজ করবো এই ওটিটা 24 আওয়ার্স বন্ধ থাকবে, আর কিছুই না। ভয় পাওয়ার কোনো ইয়া নাই, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, যেহেতু স্টেরিলাইজেশনের প্রশ্নটা আসলো, ওটির প্রশ্ন জড়িত, আসলে এনটির জন্য হয়তো
ওই কেসটা ডিশোল্ডারিং করলেন, কিন্তু যদি এটা গাইনির কেস হয়, সিজার হয়, তো কি করবেন? কাজে ডিশোল্ডারিং করার কোনো সুযোগ নাই, আমাদেরকে করতে হবে, নিষেধ নাই। তো ইউনিভার্সাল প্রিকশন যেটা সেটা মেনটেন করবেন। অনেক সময় আমরা ডাবল গ্লাভস পরি, এটা নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। তো মূল কথায় আসি, স্টেরিলাইজেশন, সেটা হলো যে আমরা এখন অটোক্লেভিং করি, 24 ঘন্টা ভিজায় রাখতে হবে বা এরকম কিছু না। আমরা নর্মাল মেথডে ওয়াশ করার পরে ওটাকে স্টেরিলাইজেশন করব, ইনস্ট্রুমেন্টগুলো। আর লিনেনগুলো আমরা যেটা বললেন, আমাদের ব্লিচিং পাউডারে ব্লিচ করতে হবে। এবং এটা করতে যে ওই যদি কথা বললেন যে একটু খরচার বিষয়টা হয়ে যায় আর কি, অনেক ক্লিনিকে বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে যে কাজটা হয় যে পজিটিভ পেজ আসলে খরচ একটু বেশি হবে, কারণ ওই লিনেনগুলো অনেক সময় ডিসকার্ড করতে হয়, কারণ ক্লোরিন ওই ব্লিচিং পাউডার দিলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়, দেখতে বিবর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া নিষেধ নাই। থ্যাংক এই ইউ। জন্য যে প্রেগনেন্সির ব্যাপারে আমি বলি যে প্রেগনেন্সিতে তো আমাদের তো প্রেগনেন্সিতে আমরা কি করি, আমরা ই করি না, প্রত্যেকটা প্রেগনেন্ট লেডি কি করা লাগবে, তার বি ভাইরাস অবশ্যই তার স্ক্রিন করা লাগবে। এবং যদি তার ভাইরাল কন্টেন্ট যদি বেশি হয়, তার যে যদি পজিটিভ হয়, তাকে তো আমরা চিকিৎসা দেওয়া লাগবে। চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্য দেখি, চিকিৎসা দিলে কি হয়, আসলে চিকিৎসা দিলে পরে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ খাইলে পরে বি এবং সি ভাইরাসের চিকিৎসার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? বি ভাইরাসের চিকিৎসা দিলে কি হয়, ভাইরাল কি হয়, ভাইরাল সাপ্রেশন। যত শরীরে ভাইরাসের পরিমাণ কম থাকবে, তত তার লিভার ইনজুরি এবং এইচসিসি হওয়ার সম্ভাবনা তত তার কম থাকবে। যত তার ভাইরাল লোড বেশি হবে, তত তার কি হবে, তত তার এইগুলি সম্ভাবনা বেশি। এই জন্য তো আমরা কি করি, প্রেগনেন্ট লেডিদের আমরা করি না, সবার তো স্ক্রিনিং করা লাগে। তো ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যখন ফার্স্ট ভিজিটে কি করা হয়, হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের স্ক্রিনিং করা হয়। করে যদি তার লেভেল বেশি দেয়, আমরা কি করি, তাকে রুগীকে অ্যান্টিভাইরাল দিই। এই অ্যান্টিভাইরাল দেওয়ার কিন্তু দুইটা উদ্দেশ্য, এক হলো রুগীর চিকিৎসা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যাতে বাচ্চার শরীরে যাতে ভাইরাসটা কি হতে পারে, ট্রান্সমিট না হতে পারে। এর জন্য আমরা তো টেনোফিবির ইউজ করি, তাই না? এখন তো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এখন যে প্রেগনেন্সিতে পেটে বাচ্চা আসলে পরে ডাক্তার দেখায় না, এটা মনে হয় এখন খুবই কম, হয়তো 1-2% হলে হইতে পারে, খুবই কম। সবাই অ্যান্টিনাটাল কেয়ারে আসলে পরে আমরা কি করি, আগে যেমন আমরা কি করতাম, আগে করা হইতো যে তার ব্লাড সুগার দেখতো, বিডিআরএল করতো, তাই না? এগুলো তো করতো আগে, কিন্তু এইচবিএসসি কিন্তু আগে দেখতো না। এটা ধরো এই যে 2000 সালে আগে দেখতো না, কিন্তু 2000 সালে পরে এখন কি হয়, প্রত্যেকটা রোগীর দেখা হয় না, স্ক্রিন করার পরে তার বি ভাইরাস যদি থাকলে পরে আমরা তারা কি করি, তার ডিএনএ দেখি। যদি কোন এটা বলা আছে গাইডলাইনে, যদি ডিএনএ করার কোনো সুযোগ না থাকে, ইএজি টেস্ট করার সুযোগ নাই, তখন কি করা লাগবে, তখন সারফেস থাকলে তার কি করতে হবে, তার ড্রাগ দেওয়া লাগবে। এর জন্য এখন তো চিকিৎসার আওতায় যে 2030 সালের মধ্যে টার্গেট হলো 80% রোগীকে আমরা কি করব, আমরা চিকিৎসার আওতায় আমরা নিয়ে আসবো। এর জন্য আগে যেমন অনেকগুলি রেস্ট্রিকশন ছিল, এটা হলে করা যাবে না, এটা করা যাবে না। এটা বলা আছে যে ফাইব্রো স্ক্যান করা যাচ্ছে না, রোগীর ডিএনএ মনে আছে না, অনেক দেশ তো আসলে ডিএনএ হয় না, অনেক আফ্রিকান দেশ ডিএনএ টেস্টই হয় না। হ্যাঁ, কি করবো, হ্যাঁ চিকিৎসা করবো না, ওদের বলা আছে যে না, ওইটা ডিএনএ করুক বা না করুক, তার কি করতে চিকিৎসা দেওয়ার পক্ষে এখন যে নতুন যে গাইডলাইন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, তুমি বলবা, বলো। হ্যাঁ, তাই বা? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার কিন্তু বি ভাইরাসকে সোজা করে দিচ্ছে আমাদের কাছে আজকে, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন কিন্তু ডেড ভ্যাকসিন, সেজন্য আমরা কিন্তু আসলে প্রেগনেন্সিতে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই সেটাই। কিন্তু আমাদের আগে যখন আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম, তখন একটা ছিল যে যাদের বি ভাইরাস পজিটিভ, তারা সবাই মিলে, সার্জনরা মিলে একটা টিম করবে, অ্যানাস্থেটিক্স, অ্যাসিস্ট এবং সিস্টার, সবাই যাদের পজিটিভ তারা একটা টিম করবে, তারা সেই সব পেশেন্ট অপারেশন করবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আগে ছিল স্যার। এবং এখন মনে হয় আজকে স্যারের প্রেজেন্টেশন দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আসলে, বলছি। এবং রুগীরা কিন্তু সব গাইনোকোলজিস্ট বা সার্জন রুগীরা কিন্তু হাইড করে আমাদের কাছে আসে, বলে না আফটার অপারেশন, বলে আমার বাচ্চাকে কিন্তু ভ্যাকসিন দিতে হবে। কি ভ্যাকসিন? এই যে আপনি তো আমার এই ভাইরাস পজিটিভ। তখন সিস্টাররা সবাই রাগারাগি, রুগীর সাথে খারাপ আচরণ, আমরা কিন্তু যথাযথ এটা করি। তো আজকে স্যারের প্রেজেন্টেশনে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু ইজি করে দেওয়া হলো যে আসলে এতটা ভয়ের কিছু নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা জিনিস দেখালেন থার্ড ট্রাইমেস্টারে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য, এই ব্যাপারে স্যার। ও আচ্ছা, এটাই বলি, এটা যেটা বলা হয়েছে, এটা যে আমরা যে কোনো রুগীর যদি তার থার্ড ট্রাইমেস্টারে বলা আছে যে তার ট্রাইমেস্টারে তার চিকিৎসা দিব, তাই বলা আছে না? আচ্ছা, কিন্তু এটা এখানে কোথাও একটা ফাঁক হলো যে যদি কোনো রুগী যদি চিকিৎসা পায়, তার কি আমরা পেটে বাচ্চা আসে চিকিৎসা বন্ধ করবো? নো,
আমরা যদি অন্য কোনো ড্রাগ পাই অ্যান্টিক্যাপেশন, দুইটা ড্রাগ খুব পপুলার ড্রাগ, হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের জন্য দুইটা ড্রাগ খুবই পপুলার, খুবই সেফ, কোনো রেজিস্ট্যান্ট কিছু নাই, কোনো সাইড ইফেক্ট নাই, কোনো সাইড ইফেক্ট নাই তেমন। এই ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করি না। যদি কোনো রোগী যদি এমন হয় ড্রাগ খাইতেছে, তার পেটে বাচ্চা আসছে, আমি কি ড্রাগ বন্ধ করে দেবো? নো, আমি কি করবো, ওই ড্রাগকে চেঞ্জ করে আমি দিয়ে দেবো টেনেফোবির। এবং যার লেভেল যার বেশি তারা আমি সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার তো তাকে আমি ওষুধ আমি দিবই। এর আগে যদি কোনো ড্রাগ চলমান থাকে, তার যদি কোনো ইন্ডিকেশন থাকে ওষুধ পাওয়ার, ড্রাগ পাবে সে। সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার মধ্যে কতদিন আমরা চালাবো ড্রাগটা? বাচ্চা হওয়ার পরে আমি কি করবো, 6 মান্থ তাকে আমি ওই ড্রাগ চালাবো। কেন চালাবো? কেন চালাবো বলতে পারবো নাকি কেউ? কেন চালাবো? ওই যে পেরিনেটাল ট্রান্সমিশন যাতে না হয়। আচ্ছা, আরেকটা আমি কোশ্চেন করি, মানে যেহেতু কোশ্চেন তেমন আসতেছে আমি নিজে কোশ্চেন করি যে আচ্ছা বলো তো, যে একটা রুগীর তার বি ভাইরাস পজিটিভ ছিল প্রেগনেন্সিতে, তার বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চার শরীরে ভাইরাস ঢুকছে কিনা এটা কখন তুমি এটা ব্লাড টেস্ট করবে? বাচ্চা হওয়ার পরে সাথে সাথে করবা, না 6 মাস পরে করবা, নাকি 1 বছর পরে করবা? দেখি ওই জুনিয়ররা পারে কিনা। 9 মান্থে আমি করবো। কেন করবো কত? এর আগে কেন করবো না? কত কি কেন করবে না বলো? এর আগে আমি করবো না, আমি করবো 9 মাসের পরে। কারণ কি, এর আগে করলে যে ম্যাটারনাল ব্লাড থেকে যে প্লাসেন্টা দিয়ে কি হতে সারফেস আসতে পারে, এটা তখন একটা ফলস, তখন একটা রিপোর্টটা কি হতে পারে, একটা ফলস রিপোর্ট তুমি পাইতে পারো। পায়া রুগীর লোকজন কিন্তু একটা অনেক মানে চিন্তায় পড়তে পারে। এর জন্য আমরা টেস্ট করতে অনেক রুগীরা কিন্তু আসে, বাচ্চা হয়েছে পরের দিন ব্লাড টেস্ট করে আমার কাছে নিয়ে আসে, স্যার আমার বাচ্চা তো স্যার। তা আমি তো মনে ভাবি যে না, এটা তো এখানে তো ব্লাড টেস্টই করার দরকার নেই। ব্লাড টেস্টই করবে সে 9 মাস বা 1 বছর পরে সে করবে। এখন আগে কেন সে ব্লাড টেস্ট করলে একটা ফলস পজিটিভ রিপোর্ট পাইতে পারে না? এর জন্য টেস্ট করতে হবে 9 মাস থেকে 1 বছর পরে। আচ্ছা ঠিক আছে, পিছন থেকে একটা কোশ্চেন করো নাহলে কিন্তু আমি কিন্তু কোশ্চেন করবো। আচ্ছা হেপাটাইটিস বি ক্যারিয়ার, হ্যাঁ, আমি তার লুট জানি না, ডিএনএ জানি না। নিডল পিক শেয়ারিং হলে কত পার্সেন্ট চান্স আছে যে শেয়ারিং হওয়ার তার? আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হলো যে আমরা তো জানি যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কেমন, ভেরি ইনফেকশিয়াস ভাইরাস। পৃথিবীতে যত ভাইরাস আছে মানে মানুষের ক্ষতি করে, কমন ভাইরাস যেমন কি এইচআইভি ভাইরাস, এইচসিভি ভাইরাস, এইচবিভি ভাইরাস, এই 3টা যে ভাইরাস, এর মধ্যে তো তোমরা সবাই জানো, নিশ্চয়ই জানো, যারা ক্লাস টাস করছো তো অবশ্যই জানো যে বি ভাইরাস 100 গুণ মোর ইনফেকশিয়াস দেন এইচআইভি। হ্যাঁ, এবং সি ভাইরাসের চেয়ে 10 গুণ বেশি ইনফেকশিয়াস। কেউ যদি নিডল প্রিক খায়, যদি কারো যদি পজিটিভ থাকে, এটা আবার নির্ভর করে, অনেক কিছু নির্ভর করে, যে রুগীর নিডল প্রিক তার ডিএনএ লেভেল কেমন ছিল, তার ইএজি স্ট্যাটাস কি, তাই না, এর উপর নির্ভর করে। হেপাটাইটিস সি ভাইরাস বলা হচ্ছে 0.3% চান্স, যদি নিডল প্রিক খায় 0.3% চান্স। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের 2 থেকে 3% চান্স আছে তার ওই যে ভাইরাসটা ট্রান্সমিট করার। হ্যাঁ, না আর যদি যে প্রিক খাইলো সে যদি ভ্যাকসিনেটেড হয়, তাতে কোনো চান্স নাই, তার ইনফেকশন হওয়ার কোনো দেয়ার ইজ নো চান্স। কারণ কি, ওই যে স্লাইডে সুন্দর করে দেখাচ্ছে না যে ইনজেকশন দিলে পরে 20 ইয়ার্স কি থাকে, 20 ইয়ার্স তো তার প্রোটেকশন থাকেই, আর মেমোরি সেল তৈরি হয়ে থাকে। ওই ছবির মধ্যে মেমোরি সেল তৈরি থাকে। যদি কোনো কারণে প্রিক খায়, তার মেমোরি সেলগুলি কি হয়, অ্যাক্টিভ হওয়ার ফলে তার কি হয়, তার এই ভাইরাস আর তার মানে রিপ্লিকেশন হতে পারে না, ভাইরাস আর থাকে না তার শরীরে। ওইটা বলা আছে যে যদি দেখার কোনো, যদি ইমিউনোকম্প্রোমাইজ পেশেন্ট না হয়, আমি দেখার দরকার নাই, ভ্যাকসিন দিতে না করছে দেখার দরকার নাই। যারা ইমিউনোকম্প্রোমাইজ তারা দেখবে তার লেভেলটা 10-এর বেশি না কম, এটাই বলা আছে গাইডে। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ ধন্যবাদ হেপাটোলজি ডিপার্টমেন্ট সুন্দর একটা টপিক প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা এখান থেকে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। হেপাটাইটিস বি কিভাবে স্প্রেড করে, এটা কিন্তু আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে বিশদভাবে অনেক আলোচনা করে থাকি। ধন্যবাদ স্পিকারকে। তবে কিছু সমালোচনা না করলেই নয়, স্পিকার কিন্তু রান করছে খুবই ফাস্ট। আর একটু স্লো মোশনে যদি চলতো তাহলে আমার মনে হয় আরো সুন্দর হতো প্রেজেন্টেশনটা। সময় লাগতো কিন্তু যথেষ্ট, হ্যাঁ সময় আছে। আরেকটা হলো যে কোনো স্লাইড প্রিপারেশনটা খুবই সুন্দর হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানের। কোনো স্লাইডে ফন্ট সাইজগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়েছে সেটা হোমিওপ্যাথিক হয়ে গেছে গা। হ্যাঁ, একে পড়াই যায় না, দূর থেকে মনে হয় পিছন থেকে দেখাই যায় নাই। এই স্লাইড প্রিপারেশনে আরেকটু সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।
আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। এখানে প্রিভেন্টিভ মেজার প্রচুর দেওয়া আছে, আমরা জানি যে স্প্রেড অফ ইনফেকশন কিভাবে হয়। তো একটা প্রবলেম, ধরি 11 বছরের একটা ছেলে, তার এইচবিএসি পজিটিভ, তার সেক্স এক্সপোজার হিস্ট্রি নেই, ড্রাগ অ্যাবিউজ বা কমন নিডল শেয়ারিং এর হিস্ট্রি নেই, ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি নেই, তাহলে এটা আসলো কোত্থেকে? ও ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার কিন্তু ক্লাসমেট, আমার উস্তাদ, ক্লাসমেট এবং আমার উস্তাদ, আমার এই উস্তাদ, বসে উস্তাদ। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, কথা আছে। এটা আসলো কোত্থেকে? আচ্ছা, আমার আরেকটা হলো যে কোত্থেকে আসলো, দোস্ত আমার উত্তর অবশ্যই দিবেন। আমি একটু এটার সাথে করতে চাই, অ্যাড করতে চাই যে আমরা যে সেলুনে চুল কাটি, শেভ করি, সেখান থেকে কি এই হেপাটাইটিস বিটা স্প্রেড করতে পারে কি না? না ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দোস্ত। আচ্ছা, ওই যে স্লাইডগুলো যে পড়ছে, বুঝছো, এগুলো আমি নিজে ওরে বলছি তাড়াতাড়ি পড়বা, তাড়াতাড়ি পড়া 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে কি করবা, শেষ করবা। ওটা কিন্তু ওর কোনো দোষ না, দোষ হলো আমার। যদি কোনো দোষ হয়, দোষ হলো আমি, তাই বলছি। আচ্ছা, আর দুই একটা স্লাইড আসলে আমরা স্লাইডগুলি বানানোর পরেও আমি দেখছি না, দুই একটা স্লাইড বানানোর দরকার। এগুলি পরে আমরা অ্যাড করছি, যার জন্য এগুলি ফন্টটা একটু ছোট হয়ে গেছে। আর যেটা বললো যে 11 বছর বয়সে বাচ্চা, তার কোনো হিস্ট্রি নাই। আর আমরা তো বি ভাইরাসে যত রুগী আছে, হিস্ট্রি না দেবো, তুমি তো 90% রুগীর কি পাবা না, কোনো হিস্ট্রি পাবা না, কিছুই নাই। তার বাপের নাই, মার নাই, তার শ্বশুরের নাই, শাশুড়ির নাই, উমুকের নাই, ফল্লার নাই, কেউ নাই, তার শরীরে আসতেছে না। জীবনে সে কোনো সেক্সুয়াল এক্সপোজার, জীবনে কোনোদিন ব্লাড নেয় নাই, জীবনে কোনোদিন এই করে না, সেই করে না। আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যে ট্রান্সফিউশনটা করতে গেলে এটা কিন্তু আমরা ইভেন আননোন মেকানিজম, আমরা যে সমস্ত মেকানিজম জানি তার বাইরেও কতগুলি আননোন মেকানিজমের ফলে কি হতে পারে, ভাইরাস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড। অনেক সময় পাওয়া যায় না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, আচ্ছা, আরেকটা কি কোশ্চেন করলো দোস্ত, আরেকটা কি কোশ্চেন করলো লাস্টে? ও এটা তো আসছে, সেলুন তো আসবে, মানে যদি আমি যদি একই ব্লেড ব্যবহার করি, যেমন আগের দিনে যে আমরা চুল কাটছি, কেমন চুল, একই খুর কি করছে, একই খুর নাপিত যে তার ব্যবসা শুরু করার সময় যে খুর কিনছে, মরার সময় কোর্সটা তার নাতিরে দিয়ে গেছে, এই খুরটা দিয়ে গেলাম, লক্ষ্মী খুর, এই খুরটা আমি অনেক মানুষকে কামাইছি, অনেক টাকা কামাই করছি, এই খুরটা ধরে দিয়ে গেলাম, একই করে ইউজ করছে না। আমরা তো ভাগ্য ভালো যে আমাদের কি শরীরে যে বি ভাইরাস যে ঢুকে নাই, যাকে একই খুর দিয়ে তো আমরা কামাইছি। ছোটোর সময় মাথা চুল কাটছি না, বাবা নিয়ে গেছে ছেলের কাছে, একই করছে, আমরা মাটিতে বইছি, বইলে পরে মাথাটা কি করছে, দুইটা হাঁটু দিয়ে মাথাটা ধরছে, দৌড়ে একবার চুল কি করছে, বাবা আবার বলে দিয়েছে যে চুল কিন্তু খুব কি করবা, খুব ছোট করে কাটবা। আর নাপিত তো ছোট করে কাটতো কেন, তোমার বছরে নাপিতের একটা টাকা দেওয়া হইতো, বছরের পরে এত মন ধান নিবা তুমি। হ্যাঁ, তো যত ছোট করে কাটবে তার সুবিধা বেশি, এই কাস্টমার আইব অনেক কম, যার জন্য তো ওই সময় আমরা আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো যে ওই খুঁট দিয়ে আমরা ইনফেক্টেড হয়ে কিন্তু হয়। ধন্যবাদ স্যার, আজকের খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন। স্যার অনেক কিছু শিখতে পারলাম আর কি। আসলে এই জাতীয় মানে উপস্থাপনাগুলি এরকমই হওয়া উচিত, যেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। স্যার একটা জিনিস আমার কাছে মনে হলো যে স্যার পুরা ময়মনসিংহ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে শুরু করে মানে হেপাটোলজি স্যার আপনি একাই স্যার, আপনার পরে বা আপনার স্যার ম্যান পাওয়ার স্যার কিরকম তৈরি হচ্ছে, আমরা কাদের কাছে পরে পাঠাবো আজকে স্যার? আজকে যদি স্যার তাদেরকে কিছু ইনভাইট করা হতো, তাহলে আমরা তাদের সাথে একটু পরিচয় হতাম। অ্যাকচুয়ালি স্যার স্যার আমি যেটা বলবো স্যার, কিছু ম্যান মানে আমাদের সাথে পরিচয় করা দেওয়ার যদি ব্যবস্থা যদি করেন, তাহলে আমাদের যারা আমরা ক্লিনিশিয়ান, আমাদের জন্য স্যার ভালো হবে। আর একটা জিনিস স্যার যেটা বললেন স্যার, আমরা টেস্ট তো সবই করবো, কিন্তু পজিটিভ মাদারকে উইদিন 24 আওয়ার্সের ভিতরে কিন্তু আমরা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি দুইটাই দিচ্ছি, হ্যাঁ, উইদাউট এনি টেস্টিং, এনি টেস্ট কোনো ছাড়া, এটা গাইডলাইনে আছে স্যার। টেস্ট পুশ লাগবে না স্যার, মানে যদি না দেই স্যার কি হবে স্যার? মানে আপনার কাছে এক্সপেরিয়েন্স কি আছে, কোন স্টাডি আছে? দিলাম না স্যার। ও না দিলে, হ্যাঁ, মানে কোন স্টাডি আছে কি স্যার? আচ্ছা, এটা আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা আমি বলি যে আমাদের তো আসলে এই প্রোগ্রামটা করার কথা ছিল, আমাদের যে হেপাটাইটিস ডে উপলক্ষে যে প্রোগ্রামটা, পিজির যে প্রাক্তন বিসি শাহিনুল, ওনাদের আসার কথা ছিল আজকে, কিন্তু যেহেতু আজকে পরীক্ষা, এফসিপিএস পরীক্ষা 26 থেকে 28 তারিখ, ওরা আমারে বললো যে ওই আমি তো ঠিক করে রেখেছি, আরো ধরো 6 মাস আগে। ওরও খুশি, পিজির সবাই খুশি যে আমরা সবাই আসবো, ময়মনসিংহ বেড়াবো, দেখবো সিবিএমসিবি কেমন। ওই আমাকে কদিন আগে রিং দিয়ে জানাইছে যে আমি তো আসলে তো পরীক্ষা আমার,
তো পরীক্ষা কিভাবে আসবে? পরে স্যারের সাথে আলাপ করলাম, স্যার যেহেতু আসতে পারবো না কি করার, তুমি নিজে নিজেই এই আর কি। তো হচ্ছে আস্তে আস্তে জুনিয়র তৈরি হচ্ছে, এমডি করা লোকজন আসতেছে, আসবে। ডাক্তার তো আগে যেমন এক সময় সারা বাংলাদেশে ছিল একজন হিমাটোলজিস্ট, একজন অমুকোলজিস্ট, একজন নিউরোলজিস্ট, এটা তো এখন তো আর নাই, এখন তো হাজার হাজার ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে এটা হবে আর কি। হ্যাঁ, আর তুমি যেটা বললা যে যদি আমি ভ্যাকসিন না দিই, না দিলে তো আমি বিরাট বড় পাপ করবো। আমি যে কোনো ডাক্তার যদি তার মাদার বি ভাইরাস পজিটিভ, তার বাচ্চাকে যদি ভ্যাকসিন না দেয়, এ তো একবারে মারাত্মক পাপ করে, সে আর বেহেশতে যেতে পারবে না। তার এই শুধু এই ভুলের জন্য হি উইল লস হিজ হেভেন, সে তার স্বর্গ হারাই বসে। কারণ এটা দেওয়াই লাগবে, না দিলে কি হবে? না দিলে ওই যদি তার এই মাদারের যদি যে পজিটিভ থাকে আর ডিএনএ লেভেল যদি বেশি থাকে, তার নিয়ার অ্যাবাউট 100% বাচ্চারই কি হবে? বি ভাইরাস আক্রান্ত হবে। আর যদি আমি যদি ভ্যাকসিন দেই, যে 95% পসিবিলিটি আছে যে তার ইনফেকশন হওয়ার চান্স 95% তার নাই। এটা একটা সুবিধা। হ্যাঁ, দিতেই হবে, ভ্যাকসিন তো দেওয়া লাগবেই, দিতেই হবে। স্যার একটু বলবো? স্যার 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 বলুন। আচ্ছা, ভালো ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে, উপস্থিতি তার চেয়ে বেশি। একটা কারণও আছে, কিছু কিছু শুনতে আসছে, কিছু অন্য কারণে আসছে। তো এই যারা অন্য কারণে আসছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এটাকে অ্যাভয়েড করেন, এটা ভালো না। এইখানে দুই একটা জিনিস আলোচনা মনে হয় এমনিতেই হয়তো বাদ পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ডেন্টালে আমরা স্কেলিং করি। আমার পরিচিত এক ডাক্তার, সে রুটিনলি স্কেলিং করে। এই স্কেলিং এর যে যন্ত্রপাতি, এগুলো স্টেরাইল ছিল না। এর আগে যে যাকে সে স্কেলিং করছে সেটাতে বি ভাইরাস ছিল এবং সেটা ট্রান্সমিট হয়েছে, এবং সে কিন্তু পরে সিরোসিস অফ লিভারে মারা গেছে ডাক্তারটা। সুতরাং স্কেলিং এর ক্ষেত্রে হুট করে যে বসে পড়বেন না কেউ। দাঁত তোলার ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখে নেবেন যে এগুলো প্রপারলি স্টেরাইল কিনা। প্রপারলি যদি স্টেরাইল না হয় তাহলে আপনি ডেফার করেন, ব্যথাটা সহ্য করেন, ডেফার করেন, ওগুলো ভালো করে স্টেরাইল হইলে তারপর দেন। এবার আসি শিশুতে। মার হ্যাপাটাইটিস বি, বাচ্চার কি করব? হ্যাপাটাইটিস বির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যত আগে ইনফেকশন হবে ক্রনিসিটি তত বেশি হবে। অর্থাৎ বাচ্চা যদি ইউটেরাসের ভেতরেই ইনফেক্টেড হয়ে যায়, অর্থাৎ আমরা এটাকে বলি ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন। ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন যদি হয়, তার মানে অনেক আগে ট্রান্সমিশন হয়ে গেল, তার ক্রনিসিটি হচ্ছে 95%। ওই বাচ্চাটা 95% চান্স অফ ক্রনিসিটি, ওইটার সিরোসিস অফ লিভার হোক বা হ্যাপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হোক, পরবর্তী পর্যায়ে হওয়ার চান্স 95%। 5% সে কিছু হবে না, ভালো হয়ে যেতে পারে, এসকেপ করতে পারে। সুতরাং আমরা কি করি, এইটা সবাই জানে, এই জন্য আগেই আমরা হ্যাপাবিগ নামে পাওয়া যায় ইমিউনোগ্লোবুলিন, এইটা এক পায়ে আরেক পায়ে আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে দিই। এই যে ভ্যাকসিনটা দিলাম, এইটা ইপিআই শিডিউলের কাউন্টের মধ্যে আসবে না। এটা হলো একটা। 2 নাম্বার প্রশ্ন যেটা অনেকেই করছে যে এটা কতটা সেফ, তার সিজার করা বা অন্য কোনো কিছু করা, ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, যাই হোক, দিজ আর সেফ, দিজ আর কোয়াইট সেফ আর লাইফ সেভিং। আর আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু কি চাচ্ছি, মরবিডিটি এবং মর্টালিটি কমাতে চাচ্ছি। এইখানে দেখো লেখা ছিল ওই স্লাইডটাতে যে আমরা চাচ্ছি যে 90% এইটার রিডাকশন করতে আর 65% মর্টালিটি কমাতে। অর্থাৎ মরবিডিটি এবং মর্টালিটি দুটোকেই কমাতে হবে। ও আরেকটা জিনিস ভুলে গেছি যে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে কিনা, এইটা একটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে খাওয়ানো যাবে কিনা। খাওয়ানো যাবে, কখন যাবে না সেটাও জানা থাকা দরকার। প্রথমত হচ্ছে মা হ্যাপাটাইটিস বি পজিটিভ এবং তার যদি HBE
পজিটিভ থাকে, অর্থাৎ রিপ্লিকেশনটা হচ্ছে, HBE পজিটিভ মিনস রেপ্লিকেশনস হচ্ছে, তাহলে পরে সেই সময় তাকে যদি টেনোফোভির বা অন্য অ্যান্টিভাইরাল না দেওয়া হয়ে থাকে শুরু করতে হবে, পরে বুকের দুধ দেওয়া ভালো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকলে না দেওয়া বেটার। আর আরেকটা জিনিস, মা যদি ক্রনিক হয়, ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস, তাহলে কিন্তু আমরা এটা দিতে পারি। কিন্তু অর্থাৎ তখন এটা আমরা বলবো কিভাবে যে সে ক্রনিক, তার NTCর যে টাইটারটা আছে সেটা IgM না IgG সেটা আগে দেখব। কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডি হবে সেটা দেখব যে সেটা G না M। যদি M হয় আমি অ্যাভয়েড করব, যদি G হয় তাহলে আমি এটা খেতে দিতে পারি। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশে বুকের দুধ দেওয়াটা প্রচলন আছে, আমরা দিব। এটা খুব বেশি কন্ট্রাইন্ডিকেশন খুব একটা নাই, ইন্ডিকেশনই আছে দেওয়ার বরঞ্চ। এনিওয়ে, আমরা অনেক কিছু আছে ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো জানলাম, এগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি এবং কাজ করি তাহলে আমার মনে হয় এটা ভালো হবে। স্যার এন্ডোস্কোপি করেন, আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি, তো এখানে স্ক্রিনিং পারপাজে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির কথা যেহেতু বলা হয়েছে সেই জন্য আমি একটু বলি যে স্ক্রিনিং যদি আমরা করতে চাই এটা খুবই ইউজফুল মডালিটিস আল্ট্রাসাউন্ড। আমরা যে কোনো হেপাটাইটিস আমরা কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা বুঝতে পারি। হেপাটাইটিস A যদি হয় আমরা কিন্তু ধরতে পারি যে এটা হেপাটাইটিস A। সেখানে লিভারে শুধুমাত্র পেরিপোর্টাল ইকোজেনিসিটি বাড়বে, আর গলব্লাডারে চেঞ্জ থাকবে, আর কিছু থাকবে না। অ্যাসাইটিস ভেরি রেয়ার, স্প্লিন বড় হবে না। যিনি চেয়ারপারসন, প্রথমে বলে নেই যে ডিরেক্টর স্যার যে কথা বলেন, প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হয়েছে, উপস্থিতি বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন, এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় যা পাওয়া যাবে সেটাও আনএক্সপেক্টেড, খুবই সুন্দর। তো এখন যিনি আছেন, যেমন এই যে প্যারাসিটামল নিয়ে পেশেন্টের না, শুধু আমাদেরও একটা ভীতি যে হেপাটাইটিস আছে কি, দেওয়া যাবে কিনা। তারপরে ওই যে মাকে ভ্যাকসিন আমরা বাচ্চাকে দিই। আরেকটু একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো যে ব্লিচিং পাউডারের ব্যাপারে। আমরা তো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে করি। আমাদের রিভা আসছে কিনা জানি না, ও একটা NGO-তে করতো, ওখানে ওরা নাকি ইন্টারন্যাশনালি বলতো যে লিলেন বা হেপাটাইটিস B হলে ওরা ওই যে নর্মাল যে ডিটারজেন্ট পাউডার যেটা ওরকম ডিটারজেন্ট দিয়ে 15 মিনিট, বলকি এটা তো ভাইরাস এবং ফ্লোর এগুলো, বলকি ওরা ব্লিচিং পাউডার দেয় না, ওরা ওই ডিটারজেন্ট ওই যে আগে কি হ্যাঁ সার্ফ এক্সেল না, ওই যে আরেকটা আছে না যে পাউডার জেড, হ্যাঁ ওইটা দিয়ে ওরা করে। তো এই ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাই, আর বাকি তো সব কথা বলা হয়ে গেছে। ধন্যবাদ। এইটা আসলে ওই ডিটারজেন্ট দিয়ে কিছুটা হয়তো হয়, তো স্ট্যাটিস্টিক্যালি বা WHO যেটা বলে সেটা হচ্ছে ব্লিচিং পাউডারে। তো ব্লিচিং পাউডারটা তৈরি করা খুব সহজ। সার্জনের কোশ্চেন আসছে, আমি যেটা বলবো যে ডিশোল্ডারিং কোনো সার্জনের ধর্ম হইতে পারে না, এটা কখনোই উচিত না। কারণ আমি 3 দিনের এক দুজন ডাক্তারের বাচ্চার অপারেশন করছিলাম, অপারেশন করার পরে বাচ্চাটা ভালো হয়ে গেছে। তোরা দুইজনেই এসে আমাকে নমস্কার করতেছে। কেন? বলে স্যার আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম যে আপনি এটা ডিশোল্ডারিং করেন কিনা বা আপনি এটা পাঠায় দেন কিনা। আমি আলটিমেটলি পাঠাই দেন, বাচ্চাটা বেঁচে আছে। আমরা আসলে অপারেশন করতে গিয়ে অনেক প্রিক খেয়েছি, কিন্তু আমাদের একটাই ভয় থাকে যে আমাদের হেপাটাইটিস হয়ে যায় কিনা। যদিও ভ্যাকসিনেটেড করা, কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন টাইটার কিন্তু আমাদের দেখা হয় না অনেক বছর ধরে। এখন আপনি যেটা অ্যাসুরেন্স করলেন যে টাইটার দেখতে হবে না, যদি একমাত্র যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয় যে সার্জন বা তাহলেই হইতে হবে। এখন ইমিউনো কম্প্রোমাইজড আগের থেকে কিভাবে বুঝবো স্যার? I express my deep gratitude to my respected teacher, Professor Chittaranjan Devnath sir, give me opportunity to a resource person at this seminar, and I give thanks
Isra Charmin for her nice presentation. তো হেপাটাইটিস ডে যেটা আমাদের থিম 26 এর যে হেপাটাইটিস লেটস ব্রেক ইট ডাউন, it is call for action against misinformation and stigma and barrier to care hepatitis. যে এইগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের 2030-তে যে টার্গেটে যাওয়ার কথা আমরা সেটাতে যেতে পারবো। এই জন্য আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে স্যাররা বললেন যে নিওনেটাল ভ্যাকসিনেশন ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফর এটা ব্রেকআপের জন্য। কারণ হলো WHO এর একটা অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের দেখা গেছে যে অনলি 45% নিওনেট রিসিভ hepatitis B vaccine within 24 hours of birth. So a lot of person এটার বাইরে থাকতেছে। এবং এটাও আমরা জানি যে নিওনেটাল মেনিনজাইটিসের ক্রনিসিটি ডেভেলপের হার সবচেয়ে বেশি, এবং 90 থেকে 95% ক্রনিসিটি ডেভেলপ করে। এবং শুধু এরা ক্রনিসিটি এরা সাফার করে না, পরবর্তীতে এরা সোর্স অফ ইনফেকশন হিসেবেও কাজ করে কমিউনিটিতে। সো এটা আমাদের একটা অনেক বড় একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস আমি দেখলাম যে স্যারদের যে হেপাটাইটিস সি এবং বি মধ্যে আমরা সবসময় বলি যে সিটা ডেঞ্জারাস, কেন ভ্যাকসিন নাই, অনেক কথা। কিন্তু একটা সুবিধা হলো যে হেপাটাইটিস সিটা কিন্তু কিউরেবল, বা যদি প্রপারলি আর্লি ডায়াগনোসিস করে আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাহলে পুরোপুরি এটা কিউর হয়ে যাবে। কিন্তু ইন কেস অফ হেপাটাইটিস বি একবার যদি ইনফেকশন হয় সেই ইনফেকশন লাইফ লং কন্টিনিউ করে। এটা একটা কারণটা কি? কারণটা হলো হেপাটাইটিস বি ইজ এ ডিএনএ ভাইরাস এবং ইটস ক্যান মাল্টিপ্লাই উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস অফ দি cell. Honorable Chairperson, respected Director Sir, senior teachers, my dear colleagues and beloved internee doctors, আমি বি ভাইরাস সি ভাইরাস নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না, বাট একটা জিনিসের উপর আমি ফোকাস করব এবং ইম্পর্টেন্স করব, পার্টিকুলারলি ফর দ্য জুনিয়র ডক্টরস, বিকজ উই আর এট দ্য এন্ড। গাইডলাইন্স, আমাদের মধ্যে এখনো গাইডলাইন্সগুলোর প্রতি যে ইনক্লাইনেশন ইজ নট অ্যাট অল সাফিসিয়েন্ট। এখন বলতে পারো কেন গাইডলাইন নিয়ে আমি কথা বলছি, গাইডলাইন আমাকে কি দিবে? ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা বড় বড় ফোরামে গাইডলাইনগুলো তৈরি করে, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। ওয়াই? কখনো কি ভেবেছ গত 20 বছরে ডক্টররা কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে? সেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হলে আমাকে কে প্রোটেকশন দিবে? ইউ ইটসেলফ, herself, yourself can be protected by the law? Never been. If you are totally inclined with the guideline, if something detrimental happen to the patient and যদি মামলা হয় তাহলে আমি কিন্তু গাইডলাইনের জন্যই শুধু বেঁচে যাব। কিন্তু আমি যদি গাইডলাইন ফলো না করি, নিজের মন গড়া যুক্তিতে চিকিৎসা করি, আই ক্যান্ট বি। আজকে আমাদের যে সায়েন্টিফিক যে পার্টনার এভারেস্ট ফার্মার আমি RSM মুশারফকে একটু অনুরোধ করবো 1 মিনিট কিছু। এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস কাজ করছে হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসের আপডেটেড মেডিসিনগুলো আমরা পেশেন্টের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি চিত্তরঞ্জন স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি CBMCB-কে এই ধরনের একটি প্রোগ্রামে পাশে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার। ডক্টর আজকে যারা প্রেজেন্ট আছে সবাইকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল।